راجندر نگر پولیس اسٹیشن کی کرائم سٹاف اور CCS راجندر نگر زون نے مشترکہ طور پر کارروائی کرتے ہوئے کرنول میں ایک عادی مجرم کو گرفتار کر لیا اور اس سے اچھی طرح سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ پوچھ تاچھ کے دوران اس نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 15 سیل فونز جس میں iPhone 3، ون پلس کے 6 اور سیمسنگ گیلیکسی کے 6 فونز شامل تھے اس کے پاس سے برآمد کر لیے۔ گرفتار شخص کی شناخت کومو ومشی کرشنا عرف ومشی عرف دادے پوگو ومشی کرشنا عرف پنڈلا بدری ولد پوٹی کرشنا 29 سالہ آٹو ڈرائیور ساکن اما دیوی ہاسپٹل نیئر چندو والا رامیا کوٹالو اشوک نگر کرنول AP کا بتایا کیا۔ BJP ریاستی صدر بنڈی سنجے کی رہائی کے مطالبے کو لے کر احتجاج سے قبل بھینسہ میں BJP قائدین جن میں ضلع صدر ڈاکٹر راما دیوی اور BJP سینئر قائد پی راما راؤ پٹیل کو پولیس نے ہاؤس اریسٹ کر لیا، جبکہ BJP لیڈر بی موہن راؤ پٹیل کو پولیس نے حامیوں کے ہمراہ گرفتار کر کے لوکیشورم پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ اس کے علاوہ بی راما راؤ پٹیل کے حامیوں جن میں سابق میونسپل چیئرمین گنگا دھر ٹی دتو سنواس اور گوپال سارڈا و دیگر نے راما راؤ پٹیل کی رہائش گاہ SS کاٹن فیکٹری سے قومی شاہراہ تک BRS کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے احتجاجی ریلی نکالی اور تلنگانہ وزیر اعلیٰ KCR کا علامتی پتلا نظر آتش کیا اور بنڈی سنجے کے علاوہ دیگر BJP قائدین کی فوراً رہائی کا مطالبہ کیا، ورنہ BJP پارٹی کی قیادت میں بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کرنے کا انتباہ دیا۔ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పార్లమెంట్ సభ్యుడు బండి సంజయ్ గారికి వాళ్ళ అత్తగారింటి కాడ అరెస్టు చేయడం జరిగింది। పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు అరెస్ట్ కోసం అడిగితే వాళ్ళు لوگوں کے مساوی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے ہندوستان کے سابق وزیر اعظم بابو جگجیون رام کی یوم پیدائش کے موقع پر تاناکا ڈویژن کے شانتی نگر، اشوکا باوی اور مانیکیشور نگر میں ان کے مجسمے پر پھول چڑھائے گئے۔ گریٹر حیدرآباد کی ڈپٹی میئر مورتے سری لتا شوبھن ریڈی، BRS لیبر ڈپارٹمنٹ کے صدر مورتے شوبھن ریڈی نے انہیں پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر نے کہا کہ آزادی پسند سماجی مسلح سابق ڈپٹی میئر ان کی زندگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم سابق بابو جگجیون رام ایک تحریک تھے اور سماج کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی خدمات عظیم تھی۔ ایک مجاہد آزادی کے طور پر بابو جگجیون رام ایک عظیم بصیرت والے ہیں جو ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ ایک عظیم کے طور پر رہیں گے۔ یونیورسٹی میں بہت جلد ماسٹر آف ووکیشنل کورسز کا آغاز ہوگا۔ اس کے علاوہ مارکیٹ کی ضروریات کے پیش نظر مزید کورسز شروع کیے جائیں گے۔ یونیورسٹی کے ہیلتھ سینٹر میں فزیو تھراپسٹ، اسکن اسپیشلسٹ اور کارڈیولوجسٹ کی خدمات بھی دستیاب ہوں گی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں پروفیسر سید عین الحسن وائس چانسلر نے آج بیچلر آف ووکیشنل کورسز کے آخری سیمسٹر کے 16 طلبہ کو میڈیکور ہاسپٹل کی جانب سے تقرر ناموں کی تقسیم کے پروگرام میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ ان طلبہ کا میڈیکور کے ریڈیولوجی اور میڈیکل لیب شعبوں میں تقرر عمل میں آیا۔ بیچلر آف ووکیشنل کورسز کے اولین بیچ کے 50 طلبہ کے من جملہ 16 طلبہ کا انتخاب فائنل امتحان سے قبل عمل میں آیا ہے۔ ان طلبہ نے میڈیکور ہاسپٹل میں 6 ماہ کے انٹرنشپ 2 اپریل کو مکمل کی تھی۔ بی ووکیشنل طلبہ کے لیے 17 اپریل کو یونیورسٹی کے ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ سیل کی جانب سے ایک پلیسمنٹ ڈرائیو کا انعقاد بھی عمل میں آ رہا جس میں مختلف ہاسپٹل حصہ لیں گے۔ سفیان ساجد ٹریننگ ٹیکنیشین that is laboratory. Shahid Ansari training technician laboratory of Medicover India, Medicover Hospital Madhapur and Medicover Hospital Madhapur.
अरवाकुंडा हल्के ब्राह्मणपल्ली कोटकुरू गांव वालों ने नौजवान लीडर टीडीपी नारा लोकेश से मुलाकात की। वाजरे के नारा लोकेश की जानिब से युवा गलम पद यात्रा जारी है। इस दौरान अपने मसाइल मुकामी लोगों ने बयान किए। मुकामी लोगों का कहना था कि ब्राह्मणपल्ली में आंगनवाड़ी स्कूल की कमी की वजह से बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना नहीं मिलता। पहली से 5वीं जमात तक के बच्चों के लिए कोई इब्तदाई स्कूल नहीं है और यहाँ के बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है और अवाम बीसी कॉलोनी में निकासी आब की सहूलत न होने की वजह से परेशानी का शिकार है। हंगामी इलाज के लिए कोई अस्पताल भी मौजूद नहीं। कोटगुर के सर्वे नंबर 236 में जगरन्ना कॉलोनी में अभी तक कोई मकान का टाइटल जारी नहीं किया गया है। उनका कहना था कि जमीन की मलकियत को अदालत में रोक दिया गया था। ये आरडीओ और एमआरओ को बताया गया लेकिन उनकी जानिब से नजरअंदाज कर दिया गया। अवाम ने कहा है कि टीडीपी के इख्तिदार में आने के बाद उनके मसाइल को हल किया जाए। मस्जिद नबवी में एतकाफ़ के लिए अब से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है। हरमैन शरीफैन के इंतज़ामिया के मुताबिक एतकाफ़ की दरख्वास्तें ज़ायरोन ऐप के ज़रिए ली जाएंगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक मस्जिदुल हराम में एतकाफ़ के रजिस्ट्रेशन नुस्ख ऐप के ज़रिए 23 मार्च से ही जारी हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में मुकामी और गैर मुल्की शहरियों का मक्का और मदीना में बहुत रश लगा हुआ है। रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में मैनहट्टन ग्रैंड जुरी के सामने खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली क्योंकि उन्हें गैर मामूली फौजदारी इल्ज़ामात का सामना है जिसके नतीजे में उनकी 2024 की सदारती मुहिम को खतरा लाहक हो गया। उनकी खुद सुपुर्दगी को अमेरिकी कानून के मुताबिक ज़र हिरासत दिखाया गया है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना करने वाले पहले साबिक़ अमेरिकी सदर बन गए। मोहरबंद फर्द जुर्म में मुबैना तौर पर 76 साला साबिक़ सदर पर 30 से ज्यादा कॉर्पोरेट फ्रॉड्स का इल्जाम लगाया गया। उनमें सबसे संगीन इल्जाम फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को मुबैना तौर पर रकम की अदायगी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क की अदालत में सख्त सिक्योरिटी और आलमी मीडिया के हंगामे के दरमियान एक तारीखी समाअत के लिए खुद को पेश किया क्योंकि रिपब्लिकन अरबपति तारीख में मुजरिमाना इल्जामात का सामना करने वाले पहले अमेरिकी सदर बन गए। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने ऐलान किया कि फिनलैंड नाटो के आर्टिकल 5 के तहत इत्तेहाद का हिस्सा बन गया। अब वो इत्तेहाद के फैसले साजी में हिस्सा ले सकता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अब फिनलैंड इस इत्तेहाद का मुकम्मल रुकन बन चुका है और इसका मतलब ये है कि अब इस फिनलैंड नाटो के तमाम ढांचे की फौजी और सिविलियन सरगर्मियों में हिस्सा लेगा और नाटो के तमाम इजलासों में भी शामिल होगा और वोट भी डालेगा। सबसे अहम बात यह है कि सिक्योरिटी की जमानतों के लिए फिनलैंड का अहाता नाटो के तहत किया जाएगा। नाटो के आर्टिकल 5 की रोज से एक इत्तेहादी पर हमला तस्वुर किया जाता है। इसी दौरान मॉस्को से मौसूला इत्तला के मुताबिक क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि नाटो में फिनलैंड का इल्हाक सूरत हाल फिर से बिगड़ने का बाइस बन सकता है और मॉस्को नाटो इत्तेहाद की तोसी को अपनी सलामती की खिलाफ वर्जी समझता है। फिनलैंड के सदर साउली नेंस्टो के दफ्तर और नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि फिनलैंड बाज़ाब्ता तौर पर नाटो का रुकन बन जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।